Good morning, students. MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. We welcome in our online session BCom SEM 5 students and BBA SEM 3 students. Lecture number 5, subject Business Statistics. Unit number 2, linear regression. All of you know we will start our second unit, linear regression. In the linear regression, this is the last lecture. We discuss about the bivariate method, and some students are asked continuously when the bivariate table the difference will be not same. I told of you in the previous chapter linear correlation, when the bivariate table the difference will be not same, then we are not using Cx and Cy. Keep in mind, students, when the bivariate table the difference will not same, means class interval is not same, then we are not using Cx and Cy, means class interval of x and class interval of y. Today we discuss about the in the bivariate question when the class interval is not same. Method number 4 continue, bivariate method. Formula again I repeat, the formula will be same, but when class interval is same, then we are using Cy and Cx, and when the class interval is not same, then we are not using Cy and Cx. Okay, so keep in mind the students this point. First, when the y on x equation, in the y on x equation, then we apply byx is equal to n sigma fuv minus sigma ufu, second bracket sigma vfv, upon n sigma u square fu minus sigma ufu whole square into Cy upon Cx. Y on x equation, so here the last is x, b by x, x is the last, and upon માં x ના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન આવશે, એટલે કે u ની ઇન્ફોર્મેશન ઓનલી આવશે. ઇન ધ ચેપ્ટર ઓફ કોરિલેશન અપોનમાં આપણે બંને ઇન્ફોર્મેશન લેતા હતા, u અને v, અને અંડર રૂટ કરતા હતા. બટ હિયર ઇન ધ ચેપ્ટર ઓફ રિગ્રેશન ઓનલી ધ લાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન, જે લાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોય એ જ અપોનમાં આવશે. એટલે કે બી બાય એક્સ હોય તો અપોનમાં એક્સના રિલેટેડ યુ આવશે, અને બી એક્સ વાય હોય એટલે કે વાય તો વાયના રિલેટેડ વી આવશે. અને ઇન્ટુ સીવાય અપોન સી એક્સમાં પણ સિમિલર, જેમ કે બી વાય એક્સ છે તો અપોનમાં સી એક્સ આવશે, જે લાસ્ટ હોય એ અપોનમાં આવે, બરાબર. ઉપર સી વાય અને નીચે આવશે સી એક્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ બી એક્સ વાય. બી એક્સ વાય ક્યારે યુઝ થાય તો કે જ્યારે ઇક્વેશન આપણને કીધું હોય એક્સ ઓન વાય એપ્લાય કરો. એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન જો એપ્લાય કરવાનું કે તો બી એક્સ વાય આવશે. એમાં સિમિલરલી ઉપરની ફોર્મ્યુલા સેમ રહેશે, એન સિગ્મા એફ યુ વી માઇનસ સિગ્મા યુ એફ યુ સિગ્મા વી એફ વી, બટ ઇન ધ અપોન બી એક્સ વાય વાય તો અપોનમાં વાયના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન આવશે. સો એન સિગ્મા વી સ્ક્વેર એફ વી માઇનસ સિગ્મા વી એફ વી હોલ સ્ક્વેર. વાય લાસ્ટમાં છે તો વાયના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન અપોનમાં આવશે, અને ઇન્ટુ સી એક્સ અપોન સી વાય કરવાના, એટલે કે વાય લાસ્ટમાં છે તો સી વાય અપોનમાં આવે ને સી એક્સ ઉપર આવે. પણ સી વાય સી એક્સ ક્યારે યુઝ થાય? અગેન આઈ રિપીટ, when class interval is same, then we are using Cx and Cy, and suppose class interval is not same, then we are not using Cx and Cy. Okay, clear? Now the next formula is x bar and y bar.
મીન આપણે કમ્પલસરી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા પડે. a પ્લસ સિગ્મા UFU અપોન n ઇન્ટુ CX. સિમિલરલી અહીંયા પણ CX ક્યારે યુઝ થાય તો કે જ્યારે ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ હોય ત્યારે CX યુઝ થાય. ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ ન હોય ત્યારે CX યુઝ થશે નહીં. તો CX સિવાયની ફોર્મ્યુલા તમારે એપ્લાય કરવાની. x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ સિગ્મા UFU અપોન n. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા y બાર ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા છે b પ્લસ સિગ્મા VFV અપોન n ઇન્ટુ CY. ક્યારે યુઝ થાય જ્યારે ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ હોય. Suppose class interval is not same, then we are not using CY. Then they are using only y bar is equal to b plus sigma VFV upon n. Then formula number 3. Y on x equation y minus y bar is equal to byx into bracket x minus x bar. Here we put first three for value y bar, x bar and byx. આ થ્રી વેલ્યુ તમારે એપ્લાય કરવાની છે. સપોઝ એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન પૂછે તો તમારે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BXY ઇન્ટુ બ્રેકેટ વાય માઇનસ વાય બાર આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થાય જ્યારે તમને એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન પૂછ્યું હોય ત્યારે. નેક્સ્ટ, find regression line y on x and x on y from the following data. અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં બંને લાઇન ફાઇન્ડ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, y on x ઇક્વેશન એન્ડ x on y ઇક્વેશન. બટ આઈ એમ એક્સપ્લેન ઓનલી y on x ઇક્વેશન. તમારે x on y ઇક્વેશન આમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ જાતે કરવાનું રહેશે. જેમ y on x ઇક્વેશન કરીએ સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે x on y ઇક્વેશન ફાઇન્ડ થાય. સો હિયર ઓનલી y on x ઇક્વેશન આઈ એમ ફાઇન્ડિંગ. તમે એના સ્ટેપ બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લ્યો એટલે તમને x on y પણ આવડી જ જાય, કારણ કે સિમિલરલી સ્ટેપ ખાલી રિવર્સ થશે. ફોર્મ્યુલા મેં તમને અહીંયા આપી દીધી છે. ઇન ધ x and y ઇન્ફોર્મેશન્સ નાવ રીડ ધ કેરફુલી. ઇન ધ x ક્લાસ વોઝ ગિવન 0 to 4. So difference is 4. 4 to 8, so difference is also 4. But 8 to 16, the difference is 8. Then 16 to 24, the difference is 8. It means here the two class, the difference will be 4 and the two class difference will be 8. So the difference is not same for the whole information, otherwise whole question. When the difference will not same, then we are not using CX and CY. Okay, in the Y just you check it. In the Y class first 0 to 10, so difference is 10. 10 to 30, so difference is 20. Then 30 to 40, so difference is 10. And then 40 to 60, the difference is 20. It means the difference is 10, 20 and 20. So difference is not same. બરાબર? એક્સ અને વાય બંનેમાં ડિફરન્સ સેમ નથી એટલે આપણે CX અને CY યુઝ કરશું નહીં. કદાચ કોઈ સ્ટુડન્ટ્સના માઇન્ડમાં અહીંયા ક્વેશ્ચન ક્રિએટ થાય કે સર એક્સમાં ડિફરન્સ સેમ ન હોય પણ વાયમાં ડિફરન્સ સેમ હોય તો, અથવા એક્સમાં ડિફરન્સ સેમ હોય અને વાયમાં ડિફરન્સ સેમ ન હોય તો પણ આપણે CX અને CY યુઝ કરશું નહીં. નહીતર એવું કરી શકાય, એકમાં ડિફરન્સ સેમ છે તો એમાં યુઝ કરી શકાય ને એકમાં નથી તો ન કરી શકાય, એવું કરી શકાય. પણ આપણે બંનેમાં એવું જ રાખશું કે ડિફરન્સ સેમ નથી અને સમ જે અત્યારે હું તમને મેથડ સમજાવું છું એ મેથડથી સમ સોલ્વ કરવાનો. છતાં કોઈને કરવું હોય, એકમાં ડિફરન્સ સેમ છે ને એકમાં નથી તો એમાં કરવું હોય તો કરી શકાય છે. બરાબર? અહીંયા બંનેમાં ડિફરન્સ સેમ નથી, સો વી આર નોટ યુઝિંગ CX એન્ડ CY. દેન આફ્ટર ફ્રીક્વન્સી આપણને
જે આ ફિગર આપેલા હોય એને આપણે ફ્રીક્વન્સી કહીએ છીએ. તો ફ્રીક્વન્સી એઝ પર ધ ગિવન ઇન 0 0 1 2, then 0 2 3 4, then 1 2 3 0, then 2 2 3 0. આ આપણને ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે. બરાબર, ધ્યાનથી જોઈ લ્યો જી એક વખત. એક્સ અને વાયની અંદર ક્લાસ ઇન્ટરવેલ સેમ નથી. બરાબર, એવું લાગે તો ક્વેશ્ચન પહેલાં તમે ડિક્ટેટ કરી લ્યો. બરાબર, અને ક્વેશ્ચન લખ્યા પછી આપણે એના ઉપરથી આપણું જે આન્સરનું ટેબલ છે એ આપણે પ્રિપેર ઇઝીલી કરી શકીએ. ઓકે, નાવ રાઇટ ધ ક્વેશ્ચન. આફ્ટર ધેટ ક્વેશ્ચન ડિક્ટેટ થઈ ગયો હોય તો આપણે આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન ઉપરથી આપણે ડિસાઇડ કરશું કે હિયર ધ બોથ ધ સાઇડ 4 ક્લાસીસ આર ગીવન. તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે 4 ક્લાસીસ આપણને આપેલા છે ક્વેશ્ચનની અંદર. જુઓ ધ્યાનથી, એક્સની અંદર 4 ક્લાસ છે, વાયની અંદર પણ 4 ક્લાસ છે. તો 4 ક્લાસીસ જો ગીવન હોય તો આપણે એની અંદર એડ કરીએ છીએ 7. 7 ઇઝ ધ ફિક્સ નંબર. આપણો 7 નંબર છે એ ફિક્સ છે. 7 આપણે એડ કરીએ છીએ. સો 4 + 7 = 11. 4 + 7 તમે કરશો એટલે તમારે થઈ જશે 11. એટલે તમારે 11 રો અને 11 કોલમ ડ્રો કરવા પડશે. સો ફર્સ્ટ યુ આર ડ્રો 11 રો એન્ડ 11 કોલમ લાઈક ધેટ ધીસ. આ પ્રમાણે તમારે 11 રો એન્ડ 11 કોલમ આવશે. ઇફ સપોઝ તમને 5 ક્લાસીસ આપ્યા હોય તો 5 ક્લાસીસમાં તમે 7 એડ કરો તો 7 + 5 = કેટલા થાય? 12. તો 12/12નું તમારે ટેબલ ડ્રો કરવું પડે. અને 4 ક્લાસીસ હોય તો 11/11. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ નો ધીસ પોઈન્ટ. આપણે આ પ્રમાણે કેટલા કોલમનું ટેબલ ડ્રો કરવું છે એનો આઈડિયા આપણને આવી જાય. આફ્ટર ધેટ યુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધીસ કોલમ. સો એક્સ અને વાય આપણે રાઇટ કરશું, નોટ ડાઉન કરશું. ધેન આફ્ટર બોથ ધ સાઈડ 1 બોક્સ આપણે લેફ્ટ કરીએ છીએ. બધાને ખ્યાલ જ છે હવે તો આ મેથડ પરફેક્ટ આવડે જ છે બધાને. તો બંને સાઈડ 1 બોક્સ છે આપણે લેફ્ટ કરવા માટે એરોની સાઇન કરી દેશું, જેથી કરીને મિસ્ટેક ન થાય. એક એરો કરેલો હશે તો એ બોક્સ આપોઆપ લેફ્ટ થઈ જાય, ભૂલથી પણ બોક્સ લેફ્ટ કરવાનું રહી જાય નહીં. ધેન આફ્ટર આપણે એક્સના ક્લાસ ડિક્ટેટ કરશું. તો એક્સના ક્લાસ છે 0 to 4, 4 to 8, 8 to 16 એન્ડ 16 to 24. આ આપણા ક્લાસીસ છે. તો એ આપણે અહીંયા ડિક્ટેટ કરશું 0 to 4, 4 to 8, 8 to 16 એન્ડ 16 to 24. આ આપણે ક્લાસ અહીંયા લખી નાખશું. આફ્ટર ધેટ આપણે વાયના ક્લાસ ડિક્ટેટ કરશું. તો વાયના ક્લાસ આપેલા છે 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40 એન્ડ 40 to 60. તો વાયના જે ક્લાસ આપેલા છે એ અહીંયા ડિક્ટેટ આપણે કરી નાખશું. બરાબર, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40 એન્ડ 40 to 60. આફ્ટર ધેટ જે બોક્સ એરોની બાજુમાં જે છે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ ઓલવેઝ MV. MVનો મતલબ થાય મિડ વેલ્યુ. બરાબર, મધ્ય કિંમત, મિડ વેલ્યુ. તો મિડ વેલ્યુ આપણે ડિક્ટેટ કરીએ. તમને ખ્યાલ જ છે કેવી રીતે મળે છે. તો કે લોઅર લિમિટ પ્લસ અપર લિમિટ ધેન ડિવાઈડ બાય 2. ઓલ ઓફ યુ નો. બરાબર, છતાં પણ એક વખત ફોર્મ્યુલા જોવી હોય તો ધ્યાનથી જોઈ લો. લોઅર લિમિટ પ્લસ અપર લિમિટ ધેન ડિવાઈડ બાય 2. 0 to 4 ક્લાસ હોય તો એની લોઅર લિમિટ થાય 0, અપર લિમિટ થાય 4. સો 0 + 4 એટલે 4, 4 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે 2. 4 to 8, 4 to 8નો ટોટલ 12 આવશે. ધેન 12 ડિવાઈડ બાય 2, સો યોર આન્સર ઇઝ 6. ધેન 8 to 16, 8 to 16નો ટોટલ આવશે 24 એન્ડ 24 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે આન્સર આવશે 12. ધેન 16 to 24, 16 to 24નો ટોટલ આવશે
40, 40 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે આન્સર આવશે 20. સિમિલરલી મિડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની આપણે વાયમાં, તો વાયમાં 0 to 10 it means total 10 divide by 2, so answer 5. Then 10 to 30 એટલે total આવશે 40, 40 divide by 2 એટલે answer આવશે 20. Then 30 to 40 total આવશે 70, 70 divide by 2 answer આવશે 35. Then 40 to 60 total આવશે 100, then divide by 2, so your answer is 50. Okay, after that તમારે એક ટેબલ પ્રિપેર કરવાનું છે જે ડાર્ક આપણે કરી દઈએ છીએ એવરી ટાઈમ, જેની અંદર આપણે ફ્રીક્વન્સી પુટઅપ કરવાની હશે. એટલે ફ્રીક્વન્સી માટે આપણે આ ટેબલની અંદર મૂકી દેશું. ઓકે, તો એક ટેબલ તમે પ્રિપેર કરી નાખો. આવું ડાર્ક કરવાનું છે. પેન્સિલથી તમે ડ્રો કર્યું હોય તો બોલપેનથી કરી શકો છો. બ્લુ બોલપેનથી ડ્રો કર્યું હોય તો બ્લેક બોલપેન યુઝ કરી અને ડાર્ક સર્કલ કરી નાખવાનું છે. આફ્ટર ધેટ યુ રાઇટ ધ ફ્રીક્વન્સી 1 by 1 કોલમ. ફર્સ્ટ કોલમ આપણે આ રીતે લખશું 0, 0, 1 ને 2, અને ફિગર વન સાઈડમાં લખવાના છે. ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે ફિગર આપણે નોટ ડાઉન કરીએ એ આપણે એક સાઈડની અંદર લખશું. ધેન આફ્ટર 0, 2, 3, 4 આ પ્રમાણે આપણે ડિક્ટેટ કરશું. ધેન આફ્ટર 1, 2, 3, 0 જે આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે એ જ પ્રમાણે કોપી પેસ્ટ કરવાનું છે, નથિંગ ચેન્જ. ઓકે, ધેન લાસ્ટ કોલમ 2, 2, 3, 0. આફ્ટર ધેટ તમારે લખાઈ જાય ફ્રીક્વન્સી, પછી તમારે ઉપર એક છે એના માટેની ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા પહેલાં જેટલા પણ કોલમ તમે ડ્રો કરો છો, પ્રિપેર કરો છો, એની ઇન્ફોર્મેશન ફર્સ્ટ આપણે પુટઅપ કરી દઈશું. FU, U, UFU, U સ્ક્વેર FU એન્ડ FUV. આપણી પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે અહીંયા પુટઅપ કરી દઈએ છીએ. ઓકે, આફ્ટર ધેટ આપણે વી માટે લખી નાખીએ, એટલે કે વાય માટે લખીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર FV, V, VFV, V સ્ક્વેર FV એન્ડ FUV. ઇટ મીન્સ બોથ ધ સાઇડ ફર્સ્ટ આપણે યુ અને વીની ઇન્ફોર્મેશન્સ મૂકી દઈશું. આફ્ટર ધેટ ફ્રીક્વન્સીનો ટોટલ, તો ફ્રીક્વન્સીનો ટોટલ ચેક કરો. 1 + 2 એટલે 3, 2 + 3 + 4, સો ટોટલ ઇઝ 9. દેન 1 + 2 + 3, so total is 6. Then 2 + 2 + 3, so total is 7. ઓકે, વન ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટરમાં ખાસ ટોટલ ચેક કરી લેજો. ઓકે, દેન ટોટલ ઓફ રો, so 0, 0, 1, 2 total is 3. Then 0, 2, 2, 2, so total is 6. Then 1, 3, 3, 3, so total is 10. Then 2, 4, 0, 0, so total is 6. So both the side total is 25. ઓકે, આ ખાસ ચેક કરી લેવાનું કે બંને સાઈડનો ટોટલ સેમ આવે છે કે નથી આવતો. અહીંયા ચેક કરશો તો બંને સાઈડનો ટોટલ મળશે તમને 25. ઓકે, તો ટોટલ વિલ બી સેમ. બંને સાઈડનો ટોટલ કેવો આવવો જોઈએ? સેમ જ આવવો જોઈએ. ઓકે, ધેન આફ્ટર આપણે યુ લખશું. અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મારે જે એક્સપ્લેન કરવાનો છે એ પોઈન્ટ આ જ છે ખાસ, તો બરાબર, જે તમે લોકો ખાસ ધ્યાનથી શીખી લેજો. જો અહીંયા ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ નથી. ઓકે, એ તો આપણે પહેલાં જ ખબર છે. તો આપણે અહીંયા જે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ છે એ એઝ્યુમ કરશું. જેમ કે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ કેટલી છે? 2. મિડ વેલ્યુ જોવાની છે. એક્સની મિડ વેલ્યુ હું જોઉં છું, મેં રાઉન્ડ કરેલું છે, તમારું ધ્યાન અહીંયા ગયું હોવું જોઈએ. 2 મિડ વેલ્યુ સ્મોલેસ્ટ મિડ વેલ્યુ છે. તો આપણે 2ની અંદર જે સ્મોલેસ્ટ મિડ વેલ્યુ 2 છે, બરાબર, એની અંદર આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ તો અહીં 2ની સામે શું મૂકી દેવાનું છે તમારે? 0. 2ની સામે 0 તમે મૂકી દેશો. બરાબર, 0 મૂકી દીધા પછી તમારે બધામાંથી 2 માઇનસ કરવાના છે. આપણે 2 એઝ્યુમ કર્યા છે, આપણા માટે 2 છે એ એની વેલ્યુ થઈ, એટલે 2 આપણો એ થયો. હવે આપણે 6 - 2 કરશું, તો 6 - 2 કરો એટલે આન્સર કેટલો આવશે? 4. ધેન 12 એઝ્યુમ કરશું, તો 12 - 2 એટલે આન્સર કેટલો આવશે? 10.
પછી 20 છે તો 20 - 2 કરશું એટલે આપણો આન્સર કેટલો આવશે 18. આનો મતલબ કે જ્યારે ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ ન હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે, જે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ હોય એ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દેવાની છે. સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ તમે મૂકી દીધી, બરાબર, એની સામે 0 મૂકી દીધા. જેમ કે આમાં 2 છે એની સામે 0 મુકાઈ ગયા. હવે આપણે લેસ કરતા જઈશું. 6 - 2 એટલે 4, 12 - 2 એટલે 10, 20 - 2 એટલે 18. આ પ્રમાણે તમારે માઇનસ કરતું જવાનું રહેશે. ઓકે. ધેન આફ્ટર સેમ સિમિલરલી વસ્તુ આના પછી આવશે વાયમાં. તો કે વાયની અંદર તમે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ જુઓ તો સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ છે 5. એટલે 5ની સામે કેટલા મૂકી દેવાના 0. ફિક્સ થઈ ગયું. 5ની અપોઝિટ આવશે 0. પછી 20 - 5 કરો એટલે 15 આવશે. દેન 35 - 5 કરો એટલે 30 આવશે. દેન 50 - 5 કરો એટલે 45 આવશે. આ પ્રમાણે તમારે ડિડક્ટ કરતા જવાના છે. ઓકે, ક્લિયર બધાને? તો અહીંયા જ્યારે ઇન્ટરવલ સેમ ન હોય ત્યારે 0, 1, 2, 3 નથી મૂકતા. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ ન હોય તો તમે 0, 1, 2, 3 મૂકતા નથી. ઓકે, પણ તમારે આ રીતે તમારે ડિડક્ટ કરતું જવાનું રહેશે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. ક્લિયર બધાને? નેક્સ્ટ આના પછીનું જે સ્ટેપ છે આપણું એ તો સિમિલરલી બધાને ખ્યાલ જ છે કે યુએફયુ એટલે યુ અને એફયુનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું થાય. યુ અને એફયુનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું થશે. તો અહીંયા યુ એટલે કે 3 અને એફયુ એટલે 3 અને યુ એટલે 0. તો યુ એફયુનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો આન્સર આવશે 0. પછી 9 × 4 your answer is 36. Then 6 × 10 your answer is 60. Then 7 × 18 your answer is 126. Okay, clear? Next, total. This total is 222. So it is called for sigma UFU. અને આપણે UFUના ટોટલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, now the same similarly multiplication in the V side. So 3 × 0 your answer is 0. 6 × 15 your answer is 9090. Then 10 × 20 30 your answer is 300. Then 6 × 45 your answer is 270. Okay, then total is 660. After that u square fu એટલે કે u અને FUનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. ખાસ યાદ રાખજો, u અને UFUનું મલ્ટિપ્લિકેશન તમે કરો એટલે તમને u સ્ક્વેર FUનો આન્સર મળશે. ઓકે, સો u સ્ક્વેર FU આ પ્રમાણે તમને મળવું જોઈએ. તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી લ્યો. 0 × 0 0, 4 × 36 144, 10 × 60 600, 18 × 126 2268. Then after the total is 3012. Okay, after that v square FV. તો સિમિલરલી v અને FVનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. જેમ કે 0 0 એટલે 0, 1590 1350, 30 × 300 9000, 45 × 270 12150 એટલે તમને આન્સર મળી જાય. ધેન આફ્ટર તમારે ટોટલ કરી લેવાનો. સો ટોટલ ઇઝ 22500. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સિગ્મા વી સ્ક્વેર FV. અને ટોટલને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? સિગ્મા વી સ્ક્વેર FV. ધેન આફ્ટર તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ જો કોઈ હોય તો એ મલ્ટિપ્લિકેશન છે આપણા મેઇન ફ્રીક્વન્સીમાં, જે મેં રેડ અક્ષરથી તમને બતાવ્યું છે. બરાબર, તો 3 વેલ્યુનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. 3 વેલ્યુમાં એક તો યુ, બીજી વેલ્યુ આવશે વી અને થર્ડ વેલ્યુ ફ્રીક્વન્સી. તો 0 × 0 × 0 એટલે 0. આ પ્રમાણે ચેક કરી લો એટલે આખું કોલમ તમને મળી જશે 0. ઓકે,
ધેન આફ્ટર સેકન્ડ કોલમમાં આવશે 0, 120, 360 એન્ડ 720. ખાસ યાદ રાખજો 3 વેલ્યુનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે, ફિગર મોટા આવશે, કારણ કે અહીંયા આપણે ડિફરન્સ સેમ નથી. સો વી આર નોટ યુઝિંગ 0, 1, 2, 3, એટલે ફિગર તમને અહીંયા મોટા મળશે. જેમ કે લાસ્ટ હું ચેક કરી દઉં, 4 ઇન્ટુ 45, બરાબર. આ 4 ઇન્ટુ 45 અને એની ઇન્ટુ 4, એટલે આન્સર આવશે 720. ઓકે. ધેન 3 ઇન્ટુ 30 ઇન્ટુ 4, આ રીતે 3 વેલ્યુ પહેલાં સિલેક્ટ કરી લેવાની અને એ 3 વેલ્યુનું તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે તમને આન્સર મળશે 360. આ પ્રમાણે તમે મેળવી શકશો. આફ્ટર ધેટ આન્સર આવશે 0, 300, 900 એન્ડ 0. ઓકે. યુ, વી અને એફ વીનું મલ્ટિપ્લિકેશન, યુ, વી એન્ડ એફ ત્રણેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે જે મળે એ એફ યુ વી કહેવાશે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ 0, 540, 160 એન્ડ 0. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ નો આ બધું કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાથી તમને મળે છે એ તમને લોકોને એનો આઈડિયા છે જ, બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું રહેશે. ક્લિયર છે? એક વખત ખાસ જોઈ લ્યો, સ્ક્રીન ઉપર છે જ 4 ફિગર. આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું રહેશે. ઓકે. આફ્ટર ધેટ ધ ટોટલ ઓફ ધ કોલમ 0, રેડનો ટોટલ કરવાનો છે. સો 0, ધેન 120, 360, 720 એટલે ટોટલ 1200. ધેન 300, 900, સો ટોટલ ઇઝ 1200. ધેન 540 એન્ડ 1620, સો ટોટલ ઇઝ 2160. સિમિલરલી ટોટલ ઓફ ધ રો, જો એફયુવીના રોના ટોટલમાં 0, ધેન 120, 300 એન્ડ 540, સો ટોટલ ઇઝ 960. Then 0, 360, 900 and 1620, so total is 2880. Then 0, 720, 00, so total is 720. Then total of both the side. આ ખાસ યાદ રાખજો કે ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ કેવું આવવો જોઈએ? સિમિલર. એટલે તમારું અહીંયા સુધીનું ટેબલ સાચું છે એ ખબર પડી જાય. ઓકે. સો ટોટલ ઇઝ 4560. તમારો ટોટલ આવશે 4560. It is called for sigma FUV. After that, step number 1, પણ અહીંયા CX નહીં આવે. X bar is equal to A plus sigma UFU upon N into CX નહીં લઈએ આપણે, કારણ કે અહીંયા ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ નથી. એની વેલ્યુ છે 2, સિગ્મા UFUનો આન્સર છે 222 અને N છે 25. સો યુ ગેટ ધ આન્સર 8.88 and then addition plus 2, so you get it, the answer of x bar is 10.88. After that, the formula y bar b plus sigma vfv upon n into cy. ફોર્મ્યુલામાં મેં cy લખ્યું છે, પણ તમે જ્યારે ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ એપ્લાય કરશો ત્યારે cy આવશે નહીં, કારણ કે એકચ્યુઅલમાં ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ નથી. આફ્ટર ધેટ b એટલે કે 5, જે આપણે સ્મોલ મિડ વેલ્યુ એઝ્યુમ કરી હોય તે. સિગ્મા વીએફવીનો ટોટલ છે 660 એન્ડ ડિવાઈડ બાય એન એટલે કે 25. ધેન 660 ડિવાઈડ બાય 25, યુ ગેટ ઇટ ધ આન્સર ઓફ 26.4 પ્લસ 5, સો ગેટ ધ આન્સર ઓફ વાય બાર ઇઝ 31.4. આફ્ટર ધેટ સ્ટેપ નંબર 2, અહીંયા હું તમને વાય ઓન એક્સ જ ખાલી ફાઇન્ડ આઉટ કરતાં શીખવાડું છું. સો વાય ઓન એક્સની અંદર ફર્સ્ટ યુ ફાઇન્ડ ધ બીવાયએક્સની અંદર એન સિગ્મા એફયુવી માઇનસ સિગ્મા યુએફયુ સિગ્મા વીએફવી અપોન એન સિગ્મા યુ સ્ક્વેર એફયુ માઇનસ સિગ્મા વીએફવી હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સીવાય અપોન સીએક્સ. ફોર્મ્યુલામાં મેં સીવાય અપોન સીએક્સ લખેલું છે, બટ જ્યારે પણ તમે વેલ્યુ એપ્લાય કરશો ત્યારે સીવાય અપોન સીએક્સ આવશે નહીં, બિકોઝ
CY upon CX ક્યારે આવે તો કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ હોય ત્યારે જ આવે, જો ક્લાસ ઇન્ટરવલ સેમ ન હોય ત્યારે આવે નહીં. તો વેલ્યુ એપ્લાય કરો તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25, સિગ્મા FUV એટલે 4560, then સિગ્મા UFU એટલે 222, then સિગ્મા VFV એટલે 660, then n એટલે 25, then સિગ્મા U સ્ક્વેર FU એટલે 3012, then સિગ્મા UFU એટલે 222 હોલ સ્ક્વેર. આ પ્રમાણે આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશું. ધેન આફ્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો 25 ઇન્ટુ 4560 કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરો તો 1,14,000 આન્સર આવશે. દેન 222 ઇન્ટુ 660 તમે જો મલ્ટીપ્લાય કરશો તો યોર આન્સર ઇઝ 1,46,520 આવશે. then 25 into 3012 કેલ્ક્યુલેટ કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં, સો ગેટ ધ આન્સર ઓફ 75,300 આવશે. અને 222નો સ્ક્વેર કરો તો તમારો આન્સર આવશે 49,284. આફ્ટર ધેટ સબટ્રેક્શન કરો તો આન્સર મળશે -32,520 ડિવાઈડ બાય 26,016 અને ડિવિઝન કરો તો ગેટ ઇટ ધ આન્સર ઓફ -1.25. એટલે કે BYXનો આન્સર આવશે -1.25. ઓકે, ક્લિયર? BYXનો આન્સર મળી જાય પછી તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. સ્ટેપ નંબર 3, y માઇનસ વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BYX બ્રેકેટમાં x માઇનસ એક્સ બાર. અહીંયા વેલ્યુ એપ્લાય કરીએ તો વાય બાર 31.4 જે આપણે સ્ટેપ નંબર 1માં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું છે. BYX એટલે કે -1.25 જે સ્ટેપ નંબર 2માં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું છે. એન્ડ x માઇનસ એક્સ બાર એટલે 10.88. આફ્ટર ધેટ તમે 1.25 બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરાવો, બરાબર? તો અહીંયા 1.25 ઇન્ટુ એક્સ એટલે 1.25 એક્સ આવશે, -1.25 એક્સ આવશે. ધેન આફ્ટર 1.25 10.88ને મલ્ટીપ્લાય કરે તો પહેલાં તો માઇનસ કેવું થઈ જશે, પ્લસ. અને પછી 1.25 ઇન્ટુ 10.88 કરો એટલે આન્સર મળશે 13.6. ધેન આફ્ટર -31.4 આપણે અપોઝિટ સાઈડ જવા દઈએ તો અહીંયા -31.4 છે એ પ્લસ થઈ જશે અને તમે એડ કરો 13.6માં તો તમને 45 આન્સર મળશે. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ફાઇનલ આન્સર ઓફ y ઓન x ઇક્વેશન. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1.25 x પ્લસ 45 આવું આપણને મળી જશે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ પછી તમારે ક્વેશ્ચનમાં આગળ આપણને પૂછવું હોય ક્યારેક કે ભાઈ સપોઝ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 છે, ધેન ધ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ y, તો તમારે આગળનું સ્ટેપ પણ કરવું પડે. જે સ્ટેપ છે તમારું, સપોઝ તમે 30 એપ્લાય કરો છો તો પહેલાં હેડિંગ આપવાનું કે ઇફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 ધેન ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ વાય. વાયનું ઇક્વેશન મૂકવાનું, વાય ઓન એક્સનું ઇક્વેશન આપણે મૂકશું. વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1.25 એક્સ પ્લસ 45 અને પછી આપણે એક્સની જગ્યાએ 30 એપ્લાય કરી દેશું. એક્સની જગ્યાએ તમે 30 મૂકી દો અને 30 -1.25 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે તમને આન્સર મળશે 7.5. અને જે 7.5 આન્સર તમને મળશે, સોરી +7.5 આન્સર મળશે, એ તમારો ફાઇનલ આન્સર કહેવાય કે જ્યારે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ વેલ્યુ આપેલી હોય ત્યારે વાય 7.5 તમને મળી જાય. ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર વેન ધ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 ધેન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7.5. સિમિલરલી આવું તમે એક્સ ઓન વાય માટે પણ કરી શકો. એક્સ ઓન વાય માટે કરો તો ફરીથી બાયવેરિયેટ ટેબલ ડ્રો કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એક્સ બાર વાય બાર પણ ફાઇન્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જસ્ટ યુ ફાઇન્ડ ફોર BXY. તમારે પહેલાં BXY ફાઇન્ડ કરવું પડે. BXY ફાઇન્ડ થઈ જાય પછી તમારે એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન મૂકી દેવાનું એટલે તમને આન્સર મળી જશે. ઓકે, સો હિયર ધ યોર કમ્પ્લીટ આન્સર ફોર the y on x equation and x on y equation. Okay, so I have shared the screen for table of the bivariate table, so easily you have prepare and check it
કે યોર આન્સર ઇઝ રાઇટ ઓર રોંગ. આ ટેબલ એક વખત જોઈ લ્યો એક ફરીથી, અને ટેબલને આપણે રાઇટ પણ કરી શકશું. તમે લોકો તમારી રીતે ટેબલ પ્રિપેર કરી અને આન્સર ચેક કરી શકો છો. હું સ્ક્રીન ઉપર ટેબલ રાખું છું જેથી કરીને તમે ટેબલ છે એ લખી શકો અથવા તો ચેક કરી શકો. અને સિમિલરલી આ જ ટેબલ ઉપરથી ટ્રાય કરો અત્યારે એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન. તમારી પાસે બધા ફિગર સ્ક્રીન ઉપર છે જ, જસ્ટ તમારે નોટમાં ટ્રાય કરવાની છે. એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન એટલે કે પહેલાં શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? બી એક્સ વાય. અને બી એક્સ વાય ફાઇન થઈ જાય પછી તમે ફાઇન કરો એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એક્સ વાય ઇન્ટુ બ્રેકેટ વાય માઇનસ વાય બાર ઇક્વેશન. ઓકે, ચાલો સ્ક્રીન ઉપર ટેબલ છે, ટ્રાય કરો એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન. ઓકે, આઈ થિંક બધાને ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયો હશે, બરાબર. પીડીએફ ફાઇલ મેં જે મોકલાવી છે એમાંથી બાય વેરિયટ મેથડના સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.